साडे भारतीय जनता पार्टी के अहुदेदार साहिबान साडे विच पहुंचे, खास तौर पर पंजाब तो आल इंडिया भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य सरदार हरजीत सिंह जी गरेवाल, पंजाब भाजपा के दिशा निर्देश अनुसार अज असी एक प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी है जिला पटियाले की, और मैं बीजेपी के दफ्तर से पहुंचे सारे ही प्रैस के मौजूद पत्रकारों को इत्थे आउण ते बहुत बहुत स्वागत करता हाँ, निघा वैलकम करता हाँ, जी आया आखदा हाँ। अज का साडा मंतव, साडा एजेंडा पिछले समय भारत सरकार वालों, मोदी साहब वालों एक बहुत ही जिहड़ा कि निघा बजट हिंदुस्तान की जनता की सुखावे वास्ते पेश किया गया, जिहदे विच किसी भी वर्ग को इग्नोर नहीं किया गया, भावें वो युवा वर्ग होवे, भावें वो आवास योजना होवे, भावें वो थोड़े सैनिक योजना होवे, भावें रेलवे बजट होवे, भावें मध्यम वर्ग होवे, भावें गरीब वर्ग होवे, हर वर्ग को नाल लैके जिहड़ा सेंटर सरकार वालों बजट आया उहदे बारे संखेप दे विच तुहानूं गरेवाल साहब दसणगे। और मैं सब का धन्यवाद करदा जिथे बीजेपी के सारे ही अहुदेदार साहब इत्थे पहुंचे ने, और ट्रेड यूनियनों के ਵੱਖ-ਵੱਖ अदारियां तो भावें बहड़ा रोड एसोसीएशन होवे, भावें मॉडल टाउन ट्रेड एसोसीएशन होवे, भावें गुड़ मंडी एसोसीएशन होवे, भावें अदालत बाजार ट्रेड एसोसीएशन होवे, भावें प्रताप नगर तो सीमेंट एसोसीएशन होवे, हर अदारे तो अपने अपने सिस्टम के नाल साडे एक सुनेहे ते अपनियां दुकानां नूं तुसीं छड्ड के साडे वास्ते इत्थे आए, तुहाडा बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद करती है, तुहाडा जी आया आखदी है। ते अगला जो प्रोग्राम है मैं प्रैस नूं कहांगा कि तुसीं जिहड़ा हैगा साडे हरजीत सिंह गरेवाल जी नाल रूबरू हो सकते हो। ये संखेप दे विच तुहानूं बजट की जिहड़ी है समीक्षा करनगे कि किस तरीके दे नाल मोदी साहब की सोच साडे देश के प्रति, साडे देशवासियों प्रति इस बजट के विच दिख रही है। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अज पूरे देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैडकुआर्टर से भारतीय जनता पार्टी के बजट जिहड़ा आया लोक सभा के अंदर उसके विषय ते सारे लीडर ताकि आम जनता च गल पहुँच सके कि कितना कल्याणकारी बजट है, तो उस दे लिए अज प्रैस कॉन्फ्रेंसिस ने उस इशू ते अज इत्थे भी प्रैस कॉन्फ्रेंस है। पर जदों विषय ते बोली दा ना तो उहदे च रस घट रह जाता पत्रकार वीरां लई, पर उहदे लई माफ़ करोगे क्योंकि मैं विषय ते ही रखना, जे किसी होर विषय ते जावांगे तो परपज़ डिफीट हो जाता वो अपना। तो मैं अपनी तरफों कोशिश करूँगा कि मैं तुहानूं ब्रीफ कर सकां पूरा, पर मैं समझदा कि तुसीं जिहड़े ये वर्ग पत्रकार वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, कई तो मेरे नालों ज़्यादा सूझवान होणगे, कईयां नूं मेरे नालों ज़्यादा जानकारी होएगी, पर फिर भी मैं अपनी पार्टी का, क्योंकि मेरा तो किसानां ते काम आ ज़्यादा और बाकी भी होर विषयां ते जिहड़ा हुंदा अलग अलग विषय की एक्सपर्टीज़ हुंदी है। मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो है नहीं गा, पर फिर भी कोशिश करूँगा क्योंकि साडा जिहड़ा बजट है वो आम आदमी दे समझण वाला बजट है, सधारण लोगों के समझण वाला बजट है। और ये पहली बार ऐसा बजट आया 75वां बजट जिहड़ा ये 23-24 का, जिहड़ा गरीबां लई, पिंडां लई और किसानां लई, शोषित लई, दलित लई, दिव्यांग लोगों लई और समाज के सारे वर्गों लई आ, मुलाजमां लई। और जिस तरह का ये बजट आया उहदे लई मैं समझदा कि इहदे लई मोदी जी का असीं धन्नवाद भी करते हैं। और इसे विषय ते अगे बढ़ते हुए उन्होंने एक एक विषय मोदी जी ने ये खुद उन्होंने बजट के विच खुद रोज़ बैठक लेंदे सी जदों इसकी तैयारी हुई है। तुसीं देखो किसी प्रधानमंत्री ने अज तक इन्ना दिलचस्पी नहीं लई होनी जिन्नी दिलचस्पी मोदी जी ने लई। और ये आने वाले 25 तो 50 साल के लिए जिहड़ी आर्थिकता का बजट आ, असी 10वें नंबर की आर्थिकता सी, अज असी 5वें नंबर पर पहुँच गए हाँ।
ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਆਪਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ UK ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਕਿਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕਣਕ ਗਈ ਸੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੂਡ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ 23,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸੜਕ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ 157 ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ 157 ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਲਥ ਦਾ
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਝੂਠੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਣ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ NCDC ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, 2-2.5 ਏਕੜ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 1 ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੋਰਵੈਲ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਲੈਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸੋਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵਧਾਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧਿਆ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਧੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਰਿਤ ਕਰਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ BJP ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ BJP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਿਰਦੇ ਆ, UP ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ BJP ਆਏਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਆਪਣਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਆ। RSS ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ RSS ਆਮ ਹੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਜੁੜ ਗਿਆ ਭਾਰਤ।
2000 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰਤ 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 14 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਣਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ BBC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਛਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ 24 ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ है जी। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।